ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਬਹੁ ਕੀ ਮਿਰਤੋ ਲਖ ਉਰੇ ਬਿਸਮਾਏ ਬੈਠੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਲਗਾਏ ਹੋਤ ਕੀਰਤਨ ਸੁਨ ਸਮੁਦਾਏ। परम सन्मान आवर साहिब कमाल बारगहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिब सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी दी महान इनायत दा सदका साडे सारियां दे सिर ते महरामतमई रखे हथ दा सदका जीवन दा अज दा दिन भी प्राप्त होया और इस नवें दिन दी जो नवें जन्म समान है शाम अजीज़ुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे चरण कमलों की खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी की अथा महरामन दा सदका साढ़े सारियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखे हथ दा सदका सौदर चौंकी दे कीर्तन हर कीरत हमरी रहरास आरती अरदास ते फिर साहिब जी दे हुक्मनामे तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे धारे। जेवा एक कवन गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्हीं लईए। कोट अपराध हमारे खंड हो अनेक विधि समझावो हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले। महाराज जी दे हुक्मनामे आपने झोली च पाए हैं। कुछ समा होर मेरियां पीरियां दे दाते श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे पावन जीवन दर्शन अमृत जीवन कथड़ियां नाल भरिया होया गुरु इतिहास विचार गुरु दीदार दा बायस बन सके। ऑल नोटिफिकेशन नु जरूर ऑन करो ताकि साडी कथा कीर्तन दी हर वीडियो ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचती रहे ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ करना ना भूलना। इसलिए जितने माता भ्राता हाजरीन हाजरी भर रहे हो पेशतर छोटी जही ध्यान साधना है। दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण कमलों ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया
गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदे आपने इतना प्रेम सहित सरवण किया कि सतगुरु जी दे महल माता दामोदरी जी, उन्हां दे भैन जी बीबी रामो जी, महाराज जी दे सांढू भाई साईं दास जी, और इस तरह उन्होंने दे बीबी रामो जी दे पिता और फिर स्वयं साईं दास भी पार ब्रह्म परमेश्वर दे चरनां च शरीर त्याग के जा बिराजे। उन्होंने दे शरीरां दी संभाल संस्कार संगतां दे लंगरां दा प्रबंध आदक महाराज जी दे साहिबजादे बाबा गुरदित्ता जी ने प्रेम सहित किया। सारे रिश्तेदार खंडूर साहिब गोहिंदवाल ते होर सब जगह तो पहुँचे। उन्हां दा बैराग रुक नहीं रहा सी। जिस प्यारे स्यो नेहो तिस आगे मर चलीए, त्रिग जीवन संसार ताकै पाछै जीवना। उन्होंने अपना जीवन श्री मात जियां तो बिना अधूरा लग रहा सी ते बार बार नेत्र सेजल हो गए। किथों ठीक है। महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब जी सब नूं धीरज दे रहे ने कि संसार दी रीत है। महाराज गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे बचन भी हैं, जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। एक अनुमान मुताबक मनुख जितने कदम संसार ते चलदा है, जदों तो ये धरती होंद विच आई है तो कम अज़ कम एक एक कदम दे थले कोई लख लख बंदे दियां लाशां तां होणगियां जिथे असीं चलदे हां। बहुत ज़्यादा मनुख संसार ते आए, जुगन की चौकरी फिराए ही फिरता है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। पता नहीं कितने लोग संसार ते आए ने, गिनती कोई नहीं। बस जेड़े कुछ खास खास वड्डे कारनामे करते ने, उन्हां दी कुछ गिनती संसार ते रहिंदी है। जैसे हिटलर है, उहदे एक दो सहयोगियां दा नाम होएगा, बाकी उहदे तमाम निकटवर्तियां दा नाम कोई पता नहीं चलता। दरबारे अकबरी दे 9 रत्नां दा नाम मिल जाएगा। होर कितने अहलकार वजीर अमीर साहूकार कितने सन, कोई नाम नहीं मिलता। इसलिए बहुत वड्डी गिनती च संसार ते लोग आए ते फिर रवाना हो गए। महाराज जी का अगम्मी बचन है कि असी भी रवाना हो जाना है। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। ममसर मुए अजराइल गिरफ्ते, दिल हेच ने नादानी। ये साडे हिरदे ने समझिया ही नहीं कि मेरी गर्दन मौत ने पकड़ी हुई है, मौत के फरिश्ते ने पकड़ी हुई है। असी उसकी गिरफ्त तो दूर नहीं है, साडा कोई बचाव नहीं होएगा। मलकल मौत जां आवसी सब दरवाजे भन्न। फिर जितने मर्जी मजबूत किले बना के
दरवाजे मजबूत जड़ देइए, वो सारे दरवाजे भन के सानू लै जाएगी। जिंद वोटी मरण वर लै जासी परनाए, अपन हथी जोल के कह गल लगे ताए। आत्मा नू लै जाया जाएगा। बाबा फरीद कहते ने जिन्हां ने संसार ते रहिंदियां खुदा दी प्रस्तिश नहीं कीती, नमाज नहीं कीती, जाप नहीं कीता, असी अपनी मत अनुसार धर्म अनुसार कह सकते हैं जो नितनेमी नहीं, सतसंगी नहीं, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, उन्हां दा तां जीवना भी लानत है ते मरना फिर बहुत वड्डियां लानतां ने। वड्डा होआ दुनीदार गल संगल घत चलाया। जिन्होंने देखा उन्होंने कईयां ने दसिया भी है भी अगे बहुत भयानक नरक ने, अगे भयानक सजावां ने। इसलिए आगे को किश तुलहा बानो बांधो, क्या बिसासा धन का क्या परवासा, इस भांडे का इतनक लागे ठन का। कहते ने जी कुछ भी नहीं होया, बस माड़ा जिहा पैर ही तिलकिया ते प्राण निकल गए। चंगा भला प्रसादा छकिया, गल्लां करदा सी, फिर आराम नाल सौ गया, सवेरे उठिया ही कोई नहीं। क्योंकि ये शरीर का जाना तय हैगा, कोई अज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई चला गया, कोई तैयारी कर रहा। जो जो वंजे डीड़ा सो उमर हथ पवन। असी तो कहने तरीक बदल गई है। बाणी साहिब जी दी फरमान कर दी है, पुरखा नहीं तेरे दिन गिने जा रहे ने, जो देह लद्दे गाणवे, गिणती दे दिन तेनू प्राप्त होए। इसलिए राओ रंक सिकदार, कोई ना रहसियो, हट पटन बाजार, हुक्मी टैसियो, पक्के बंक द्वार, मूर्ख जाने अपने, दरब भरे भंडार, रीते एक खिणे। इसलिए समा नहीं लगता, पता भी नहीं चलता, न बारक न जोबन न बिरदी कछ बंद, ओए बेरा न बुझिए जो आए परे जम फंद। इसलिए अकाल नू जे याद करना है, सीधा सीधा नाम नहीं जपिया जाता, तो मनुख अपनी मौत नू याद करन लग पवे भी मैं संसार तो चले जाना। महर्षि वाल्मीकि जी नू जदों सप्त ऋषि सत महापुरुषों का मेल होया ते आखिया तू जाप करया कर। आखण लगा मैनू कोई मंत्रां दा बोध नहीं है, ना मेरे को हुण याद ही होने ने। कई बारी मैं अपनी चीज़ रख के ही भुल जाता, मैनू कोई सौखा जिहा तरीका दस देवो। ते सप्त महर्षि कहन लगे फिर तू ये याद करया करके मैं मर जाना है, मैं संसार तो चले जाना है, मैं मरा मैं मरा मैं मरा, ये करदा रहा कर। वो पूर्ण जपेश्वर तपेश्वर ऋषि सन, उन्होंने अपना ही सारिਆਂ ने सलाह करके, जिवें कोई क्रिटिकल मरीज़ आ जाए ना, कोई सीरीयस ऑपरेशन करना होवे तो फिर डॉक्टर मिल के विचार करते हैं भी की करिए। कईयां दी राय लेंदे ने। एनथीसिया वाला डॉक्टर वखरा होंदा है, राय देण वाले वखरे होंदे ने। वो एक दूजे का ओपीनियन लेंदे ने भी करना की चाहिए। उन्होंने सत महापुरुषों ने एक दूजे नाल विचार कीती, आख्या बड़ा क्रिटिकल मरीज़ है, इहदा की करिए, किहड़ा मंत्र देइए। फिर उन्होंने इसनू मृत्यु मंत्र दे दिता भी तू ये करया कर, अपनी मौत नू याद कर। क्योंकि जिसनू अपना काल याद आ जाए उसनू अकाल आपे याद आ जाता है, क्योंकि काल तो बाद अकाल है अगे। जिसनू मौत याद आ जाए उसनू अमृत ना मरन वाला प्रभु आपे याद आ जाता है। इसलिए
ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਧਕ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਖਤੇ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਯੋਗੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਬਸ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਬਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੋ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਮਰੇਗਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਰਨਾ। ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਜਦ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਤ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਖਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਇਤਨੇ ਦਿਆਲੂ ਸਨ, ਇਤਨੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੱਠੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਤਨ ਧਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਨਕਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੀ ਹਸਤੀ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੰਵਰ ਤਾਪ ਗੇਰੀ ਕੇ ਬਸਤਰਾ, ਆਪਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਸਤਾ। ਉਹ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਘਿਓ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਿਓ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਇਤਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਖਾ ਸਾਊਆ, ਸਾਊ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਊਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਊਆ
ਐਸ ਪਿਓ ਦਾ ਘਿਓ ਖਾਣਾ ਹੀ ਕਿ ਉਸ ਪਿਓ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਾ ਰੁਕਣ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਈ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਠੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੈਰਾਗ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪੇਸ਼ਤਰ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਕੋ ਰੁਦਨੰਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਦਿਆਲਤਾ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ, ਮਿਠਾਸ, ਸਭ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਆਦਿਕ ਮਹਾਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਰਾਗ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉੱਚ ਪੁਕਾਰਤ ਬੋਬਿਲ ਲੰਤੇ। ਤੇ ਮਾਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਪਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਈ ਸਬਨ ਕਿਉ ਧੀਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਨ ਇਤਨਾ ਅਧੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਇਤਨਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਧੀਰਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੋਲੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਨ ਧੀਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਤੇ ਐਸੀ ਜੋ ਤਰਤ ਸਰੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਕਟਵਰਤੀਆਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਨਾਂ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਧਦਾ, ਫਿਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਮਾਮ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਧੇਗਾ ਫਿਰ ਮਿਟੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਫਿਰ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਟੰਤ ਰੂਪੰ ਕਟੰਤ ਦੀਪੰ ਕਟੰਤ ਰਵ ਸਸੀਅਰ ਨਖਯਤਰ ਗਗਨੰ। ਇਹ ਪੁਰਖਾ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਜੋ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਘਟਣਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਿਟਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਲਪਨਾ, ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਦੇਵੋ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਇਹੀ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਲਖੋ ਸਾਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਆਇਓ ਤਿਸ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਥਿਰ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਪਰਹਿਤ ਤੇ ਰੋਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਈਏ? ਨਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਈਦਾ। ਸੰਤ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਬਾਪਰੇ, ਜੋ ਹਟੈ ਹਾਟ ਬਿਕਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿੱਠਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੀਰਤਨੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਗੁਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੁਰ 'ਚ ਬੜਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਫਿਰ ਰਾਗੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਘਨੂਪੁਰ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡੀਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਨਾ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਝ ਹੀ ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੀ ਬੇਗ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਭੂਸ਼ਣ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੀ ਬੇਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਤਨੇ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਸਨ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੀ ਬੇਗ ਵਾਲਿਆਂ। ਆਪ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਵਡੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੀ ਬੇਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਐਸੇ ਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ 150 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 125 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸਨ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਛਮਣ ਸਿਆਂ? ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਯੋਧਿਆ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮਸਕੀਨੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮਸਕੀਨੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ 40 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੱਡੂ ਵਰਤਾਈ ਮੇਰੇ ਭੋਗ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਭੋਗ ਪਏਗਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਡੂ ਵਰਤਾਈ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ, ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਣਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਕ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਬਾਪੁਰੇ ਜੋ ਹਟੈ ਹਾਟ ਬਿਕਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਐਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੁਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਆਇਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਠਵਾਇਓ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਬਾਣੀ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਆਦਿਕ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਠਵਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਤ੍ਰੋਦਸਵੇਂ ਭੋਗ ਪਵਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ 13ਵੇਂ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕੈ ਕਰਵਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਦੇਗਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੋਏ ਛੋਕ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤਾਇਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਇਆ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਨਾਲ ਸੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਸੋਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਵੇ, ਸੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਹੋਣ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੇਟਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਸਭ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੁੜਾਅ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਤਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਕਤਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਨ ਸੋਗ ਰਹਿਤ ਤੇ ਮਨ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਗਦਾਨ ਦੀ ਨਸ ਸਭ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਥਕ ਪ੍ਰਥਕ ਕਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਬੰਧਾਈ। ਭਈ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਈ ਸਬਨ ਹੋਈ ਸਮੁਦਾਇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ 5 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। 9 ਸਤੰਬਰ ਸੀ 2019, ਹੁਣ 9 ਸਤੰਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 9 ਤਰੀਕ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਸਤਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਐਸੀ ਵਰਤੀ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਿਆਰ ਭਿੱਜੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਢੱਕ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਰਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਰਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮੁਦਾਇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਿਤਨੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਰਹਿਓ ਮੇਲ ਕੇ ਤੱਕ ਦਿਨ ਪਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਰੇ ਜਗ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਾਸ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੱਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਯੱਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਪਰਸਾਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ, ਵਿਪਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਯੱਗ ਪੰਡਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। 4 ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ, ਯੱਗ ਕਰਨਾ, ਯੱਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਆਦਿਕ ਇਹ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਕਰਮ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਯੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਯੱਗ ਦਾ ਹਵਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਯੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਪਰ ਸਾਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਦ੍ਰਿਜ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯੱਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਯੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਭ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਸੀ ਤਰੰਗਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸ਼ਟ ਰਸਨ ਕੇ ਸਵਾਦ ਛੇ ਆਹਾਰੇ। ਰਸਾਂ ਦੇ ਤੁਰਸ ਖਟਾਸ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਆਦਿਕ ਛੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧੂਪ ਪੂਰਕਾ ਬਰੇ ਪਕੌੜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੜੀਆਂ, ਪੂੜੇ, ਵੜੇ, ਵੜੀਆਂ, ਪਕੌੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਝਰੋਖਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਕਾਲ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਅਖਵਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਪ, ਪੂਰਿਕਾ, ਬਰੇ, ਪਕੌੜੇ, ਇਹ ਸਭ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਪੂੜੀਆਂ, ਪੂੜੇ, ਵੜੀਆਂ, ਵੜੇ, ਦਹੀਂ ਬੜੇ, ਪਕੌੜੇ ਆਦਿਕ। ਮਿਰਚ ਧਨੀਆ ਸੋ ਦਦ ਮੈਂ ਬੋਰੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਪਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਛਕਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਚ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਨੀਆ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਜਦ ਦਹੀਂ ਬੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਧਨੀਆ ਹਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਡਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਨੀਆ, ਮਿਰਚ, ਪਕੌੜੇ, ਦਹੀਂ ਬੜੇ, ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਡੋਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਨ ਪੰਕਤ ਬੈਠਾਏ ਅਚਾਵਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਛਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨ ਭਾਵਤ ਲੈ ਸਭ ਹੀ ਖਾਵਤ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਮਨ ਭਾਵਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਹਿਨ ਕੋ ਦਰਬ ਦਿਵਾਇਓ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਖਤ ਹੋਏ ਮੁਖ ਗੁਰ ਜਸ ਤੇ ਗਾਇਓ। ਕਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰੀਆਂ, ਤੇ ਸਭ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮ ਸਭ ਸੋਕ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਕਾਕੁਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਨ ਦਾ ਸੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਕਲ ਮੇਲ ਕੋ ਧੀਰਜ ਦੀਨੋ। ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਦਨ ਚਲੋ ਮਿਲ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਦਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰ ਲਓ, ਬਈ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਮੈਲ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਪਿੰਡਾ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਖਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰੇ ਸਿਧਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਇਸ ਪਿਆਨੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਥਾਨ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ
ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਆਪ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਮਹਾ ਸਚਿਵ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਬਿਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਨਟੱਚ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੈਨਾਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਹੈ, ਬਸ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਅਮਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ 10 ਨਹੀਂ ਹੈ, 8 ਨਹੀਂ ਹੈ, 5 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯਤਨ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ 5 ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਝਿਜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ, ਜਿਉ ਆਇਆ। 25 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਆਮ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ 3rd ਵੇਵ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਹੀ ਪਈ ਰਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰ ਦੇਵਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਹੋਏ, 2 ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ, ਤਿੱਤੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ। ਚੰਗਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ, ਤਿੱਤੈ ਲਿਓ ਉਬਾਰ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।